Serambi Mekah nama julukan. Kini destinasi para ilmuwan menjejaki kegemilangan. Terbinalah Madinatus Salam, Madinatus Salam, panci perdamaian, lambang penyukuhan umat, mewangi iman dan takwa. Madinatus Salam, sahutlah seruan Islam, curah keringat dan jasa, memberi jiwa yang rela. Madinatus Salam, panci di pinggir jalan raya di sebuah ibu kota, ada warga tua, hatinya sungguh mulia, mengukir cincin tradisi purba. Bertemulah dia, seorang pria yang setia, jiwanya yang murni, memburu segunung cita-cita, generasi perkasa. Disinilah bermula Serambi Mekah nama julukan. Kini destinasi para ilmuwan menjejaki kegemilangan. Terbinalah Madinatus Salam, Madinatus Salam, panci perdamaian, lambang penyukuhan umat, mewangi iman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an wa fahhamana ma'ani ayatihil karimah wa waffaqna litadabburi ma'ani al-ayatil qayyimah
الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام ووباء كورونا. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan, akhwat, sidang majlisil ilmi yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, marilah kita di tengah-tengah keadaan kita yang kurang sempurna, pergi mari di antara kita, maka alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan teknik untuk kita tidak lepas peluang bersama Al-Quran di majlis ilmi, sama ada kita duduk di atas motoka ataupun dalam rumah ataupun di dalam tempat kerja. Maka marilah kita sama-sama rebut peluang keemasan untuk kita sama-sama tadabburkan saki-baki ayat-ayat dalam surah Yusuf alaihi salam. Pada hari ini akan kita bersama dengan ayat 58 hingga seterusnya insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم
ليجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من
الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ
يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Alhamdulillah, beberapa keratan ayat Allah daripada surah Yusuf dapat kita membaca dan mendengarnya. Daripada sebelah balik awal surah ni lagi, sebelah balik ayat yang ke yang ke-54 lagi, astagfirullah, yang ke-58 hingga sampai kepada 78. Artinya 20 ayat kita baca dan kita mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum alladhi la ilaha illahu ilaihin nusyur. Ialah Allah yang sentiasa bersama kita, menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sekatan dan sembuhan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala cerita kepada kita akan ahsanal qasas mengenai Yusuf. Yusuf naik jadi menteri keuangan, tapi ada setengah tafsir kata menteri keadilan, ya, seperti tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsirul Quran bagi Iji ni, dia kata Wazirul Adli, menteri keadilan. Nah, Yusuf jadi menteri keadilan, mencara tentang ekonomi. Kita tak tahu kedudukan zaman tu iaitu menteri bala mana, ya. Pentingnya menteri ning menteri yang puak pera dia tu duk pergi dulunya. Oleh kerana puak pera dia tu sudah tua dan mengalami sedikit sakit, tak apa sihat, maka diletakkan Yusuf padanya untuk mengatur hak keuangan negara Mesir. Ya Allah. Lalu itulah apabila jadi menteri, mari cara-cara tanah padi kuat 7 tahun. Duk beberapa tahun belakang ni berlakulah gapa dia kekeringan, kemarau besar di Mesir baik, di Kanaan ni dekat dengan balik Palestin ni lah, Kanaan tu dia panggil. Nah, lalu adik-adik dia tu cari bunyi khabar, katanya di Mesir ada kerajaan duk jual beras, jual gandum, adalah lain tak ada tempat nak beli dah, habis dah. Lalu tengok pergi barang-barang dia, kakak-kakak Mesir ada harga lah untuk nak
tukar ambil gandum klik mari. Maka itulah marinya wajaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaih, maka datanglah oleh saudara-saudara Yusuf. Ni semua ni tayar dalam Lauh Mahfuz. Yang kita yakin kata dua orang Nabi dan Rasul ni, Nabi Yaqub Rasulnya, Allah juga kat Nabi Yusuf Rasul Allah. Dua-dua ni dia ada hubungi arwah mujudun mujannadah juga. Ya tak, anak-anak dia pergi cari rezeki lah, tapi bukan biasa hidup minta dak, pergi tukar barang zaman dulu jual besen tu lah. Ada pedai, ada gapo gitu tukar dengan gandung sini, ada baju rata tukar dengan baju. Seperti mana Nabi biasa duduk bergadai di kedai Yahudi itu zaman Nabi. Ini zaman dulu pada tu lagi, ribu-ribu tahun belum dah tu. Lalu itulah fadakhalu alaih, puak adik-beradik ya 10 orang puak ya dah, mak tulah pak tulah tu masuk pergi jumpa Yusuf. Ya tahu tak Yusuf? Fa'arafahum, maka Yusuf kenal puak dia. Yusuf ni orang dia Nabi, Yusuf dia dah ingatan dia kuat. Dia biasa duk tengok Yusuf halus besar, dia memang tak kenal dah lah. Ada pun puak ya puak tua dah buat Yusuf dulu tu, Yusuf kenal seka-seka. Wa hum lahu munkirun, sedangkan mereka tak kenal Yusuf. Allah. Lalu itulah mereka datang dari negeri Kan'an, tempat peninggalan Nabi Yaqub dan anak-anak dia. Ibn Katsir kata fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun tu, yani Yusuf kenal mereka tapi mereka tidak kenal Yusuf, kerana mereka sewaktu membuangkannya ke dalam telaga Yusuf masih kecil lagi. Berubahlah betul rupa Yusuf sikit daya tua tu. Kemudian Yusuf bertanya, apakah tujuan rombongan kamu datang kemari ni? Sampak Yusuf dulu lah. Yusuf sampak puak ya. Mereka jawab, kerana mencari bahan makan ni lah. Mu ada makan ni duk bagi ke orang, aku ni mari puak kami ni nak ambil makan ni tu lah. Yusuf simpan tu. Yusuf bertanya lagi, bukankah kamu ini persik rahsia? Yusuf nakal sikit betul. Yusuf buat nakal sikit, nak nampak cerita. Bukan mu mari dekat anak cek orang Mesir belah mana ke mana, nak risik rahsia ke mana? Mereka menjawab, bukan, ma'azallah, bukan, kami ni orang berjuruh. Yusuf bertanya lagi, dari mana kau rombonganmu ni? Kalau bukan nak mari nak tahu rahsia-rahsia kami. Mereka menjawab, dari Kan'an lagi kami ni. Yusuf tahu tak, ya ni orang Kan'an, ya ni orang Israel daripada Kan'an. Ayah kami Nabi Allah Yaqub. Yusuf pun yakin lah mula tu, ya tahu dah, kena dah, tapi nak cek dia dijelas lah. Alaihi salam. Yusuf bertanya lagi, apakah Yaqub itu punya anak-anak selain daripada mu lagi? Bunyamin tak mari, bukan? Masya Allah, sungguh bijak Yusuf ni alaihi salam. Mereka menjawab, ya kami berdua belah adik-beradik semua asalnya, yang bosunya mati di padang. Yusuf tu lah bosu. Ya Allah, makan rimah lah masanya buat dia tu. Di mana ia adalah anak yang sangat disayangi oleh ayahnya, bosu tu. Makan di rimah, makan di serigala. Sekarang tinggal saudara kandungnya berada bersamanya melayani ayahnya. Adik-beradik semua dengan dia tu, seorang lagi nama Bunyamin tu. Lalu diperintah supaya memeliharkan rombongan itu. Tu Bek Kamsang kata, take care molek rombongan ni. Yusuf ada plan dalam otak ya dah, yang nak buat apa. Comel sungguh. Ini sudi, bukan saya ambil otak saya dak ni, dia bersudi dari Ibn Katsir, antara ahli tafsir yang masyhur
dengan ilmunya yang tinggi yang banyak. Tak lagi itu Yusuf pan lah mana? Pan dia ambil 10 orang ni tak tepat, akan tukar hak negara lah, tepat hotel molek kapal molek juga kok yang atas sena dok kapal mari jumpa dengan menteri ni, menteri tak tepat mulia gini, suka dia dah nak gamak-gamak, suka buat dia. Allahu akbar. Lalu itulah uta-uta dia, karung-karung guni-guni dia tu duduk di Kelang tu, balik Kelang ke atas. Walamma jahazahum bijahazihim, dan tak kalau Yusuf menyediakan bekalan untuk mereka, buat budak-budak Yusuf lah, berkatalah Yusuf pada kali yang lain, bawalah kepada aku saudaramu yang sebapak dengan mung Benyamin tu. Kali gi mari pula nak ui pula. Api ayu habis lah adik-beradik mu tu, tak usah tinggal lah. Dan mau tak tergambar lagi kata Yusuf. Tak ingat ke menteri mana gitu ke lah. Yusuf ni dia tahu dah kata duk kecek adik-beradik dia. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan bekalan makan mu ni? Aku belakang kamu nak gapo boleh insya-Allah. Hari adik-beradik mu sehari lagi dah. Dan bahawa aku sebaik-baik penerima tetamu. Oh, tetamu habis kan? Nah, dan mau tak ada telaga, dia tak di hotel hadau lah kali kita kecek ambil lah ni. Nah, dan mau tak ada telaga, ya balah kita adik-beradik dia tak ada telaga dia tu hotel yang terbaik. Nah, ataupun tempat dia panggil hang rapkek, hak raja yang sangat tinggi kedudukan dia. Allah. Lepas tu dah dia tu buat molek dah gapa-gapa ikut Yusuf kecek dah lah. Yusuf juru ni ui makannya dah penuh ketak cik guni-guni puak dia tu. Nah, lepas tu Yusuf pun sedap kecek dah sikit. Fa illam ta'tuni bihi, oleh itu kalau kamu tidak membawanya kepada aku semula, adik-beradikmu seorang lagi itu, fala kaila laku, aku tak ui dah aku tak ui dah bekalan ni. Oh Yusufku tak apa, ku pun apa ya molek ku pun padan dengan dia, tak ada wasa nak morih lah dari mana ni. Barang ni barang pelat, puak ni tak sewari adik-beradik ya. Pak ni sampai hidup berdeki sampai tua. Allah berdeki sungguh-sungguh, ya Allah. Wala taqrabuni, dan jangan kamu menghampiriku lagi. Ya Allah, deki ni nak besar sungguh. Yusuf nak kaya pernah deki ni. Nah, kaya pernah deki, kaya pernah ngaruk. Nah, qalu, wa ya jawab sanurawidu anhu abahu. Mereka menjawab, kami akan memujuk ayahnya supaya ia dibenarkan datang bersama-sama kami. Tak apalah kami nak klik pergi pujuk ayah yang nak wui kedak dah tahu ni. Kerana ayah pergi Yusuf dulu dah. Nah. Dan sesungguhnya kami akan melakukannya, kami nak buat lah. Bagi hak menteri minta ni kami nak buat. Nah. Oh, kerap sebakar lah. Dia kerap Yusuf suka. Nampak jadi kartun mulai buat dia. Wa qala li fityanihi, belum pada nak kelik tu dia kamsang kepada budak-budak orang suruh dia fuak kena tamngan dia lah di Kelang tu, di tempat perbendaharaan duk bagi barang-barang tu, termasuk kalau barang-barang dagang yang mereka membeli dengannya akan makanan dari kita itu ke dalam bekas-bekas simpanan mereka di kenderaan mereka. Hatta kelik semua. Ayah wari, nah ceranu ke, pedai ke, nah ataupun baju-baju gapo ke, hatta kelik habis. Gandui habis. Gandui banyak ada orang lain. Hatta kelik barang cagaran atau barang yang nak tukar dia tu. Maksudnya tak ambil duit lah beli tu,
Nah, barang-barang tak ada ambil duit lah, hatta klik duit tubuh lagu ni tu sekali. Emang tak tahu. Nah, klik tahu rumah lah kata barang-barang dia pergi tu isu hatta klik belakang. Supaya mereka mengetahui kelak, tak kala mereka kembali pada keluarga mereka, tahu kata ya baik sungguh. Dia denak nak panggil adik tu. Pan Yusuf tinggi sungguh. Dan supaya mereka tertarik datang lagi kemari. Mari pula lah Natal ke hati duk hotel sedap dah. Hang rap kat sujak orang langgi duk kat tanah-tanah gitu ya. Wak yang ni duk pak molek, boleh mandi, boleh berapa, boleh makan sedap. Pakak duk sukaria buat dia Yusuf duk tengok. Adik-adik yang duk seronok dengan barang dia buat. Balah kepada adik-adik tahu dia ada telaga. Auzubillah. Falamma raja'u ila abihim, kliklah puak dia, maka tak kala mereka kembali sapa pada ayah dia dah. Yakub jumpa dengan ayah dia lah. Insya-Allah sungguh cerita. Qalu, mula-mula sapa tu kecak tu halu dah. Abang tu rasa raja baik doa ni. Nah, menteri baik doa ni. Jadi nak mari jalan berjelah lah, nak buat jalan lah. Kamu sangat menteri kepada puak dia tu. Oh, jinak sungguh. Mereka berkata, wahai ayah kami, ya abana muni'a minnal kail, telah diberi amaran pada kami tidak akan mendapat lagi bekalan makanan kiranya Bunyamin tidak pergi bersama kami. Kena pergi belakang kali pergi ayah. Oh, tak boleh. Puak kami 10 orang ni tak ui dah kalau kita pergi Bunyamin ngatik. Oh, Masya Allah, sungguh cerita. Lepas tu supaya kami, oleh itu hantarlahkan dia bersama kami, hantarlah adik Bunyamin ini bersama kami. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kami akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, buat jaminan semula pula serupa dengan ayat 12 dulu. Inna lahu lahafizun, tak Yusuf dulu. Nah, ayat 12 okey. Nah, ayat 12 tu inna lahu lahafizun, juruh yang kira lah. Bokok. Pihak tu pan sungguh lah. Ni dak ni sungguh. Nah, ni inna lahu lahafizun juga, tapi sungguh. Nu inna lahu lahafizun bohong. Sama-sama inna lahu lahafizun. Kami ni jaga sungguh. Qala, ayah jawab, hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu. Jika aku lepaskan adikmu nigi sekali dengan mu pula, aku tidak menaruh kepercayaan kepadamu menjaganya melainkan seperti kepercayaan aku kepada kamu menjaga saudaranya Yusuf dululah. Yang kamu janji gitu gini, akhirnya kamu hampakan janjianmu. Oleh itu aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah. Ninglah hak sungguh. Gapa-gapa ada kita janji orang, jangan dah harap kat orang. Janji molek itu di antara sunnah syariat yang baik, janji. Tapi janji ini kena harap pada Allah, tawakal pada Allah. Ini satu ajaran besar. Nah, ajaran besar kepada ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkata Yakub dan kata Nabi ni kan. Nah, fallahu khairun hafizah. Kerana Allah juga penjaga yang sebaik-baiknya. Ya Allah. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia lah jua yang amat mengasihani dari sesiapa saja yang menaruh belah kasihan. Tuhan arhamur rahimin. Aku tak ada harap kafuatmu. Tak apalah, mu nak kacak anak kacak gilah, tak apa. Mu nak janji-janji gilah. Tapi aku harap ke Allah. Masya Allah. Yang makna kata boleh dah lah. Nah, anuyat untuk nak pergi Bunyamin. Lalu tu dia tu mula-mula klik kacak tu mula kali. Serenok hati berdoa ni awak klik barang ni. Bawa klik barang buka gundi pula dah lah. Walamma fatahu mata'ahum
Dan tak kala mereka membuka barang-barang mereka lah, gundi-gundi tiap-tiap utar tu, 10 ekor utar tu, Masya Allah, wajadu bida'atahum ruddat ilaihim, mereka dapati barang-barang dagangnya mereka tu telah dikembali semula kepada mereka. Oh, ada belaka dengan tu, dengan ni ada belaka. Weh, menteri tak nak ambil ni. Oh, kau naik perasaan dia, suka buat dia. Siapa dia kata kat ayah, dia kata kan, qalu ya abana, mereka kata dengan gembira hati, wahai ayah kami, mana beri, apa lagi yang kita nak? Nah, apa lagi kita nak ni? Tengok ni, ini dia, hadhihi bida'atuna ruddat ilaina. Nah, ini dia barang-barang dagangnya hak kita nak, kita pergi nak tukar dengan gandang dulu. Nak jadi tukaran itu telah dikembali semula kepada kita. Allah, ayahu, Masya Allah, menteri ni. Puji menteri, puji Yusuf. Ya Allah, buatlah baik umat Islam, buat baik umat Islam. Kebaikan ni mendatangkan keserenakan kepada manusia semua, bukan kepada kita juga baik saja dah. Dan dengan kemurahan hati menteri yang berbudi itu, akan dapatlah kami membawa lagi bekalan makanan keluarga kami. Wa namiru ahlana, kami ni nak pergi jumpa pula ni. Allah baik sungguh menteri ni. Nah, tak ambil sikit abuk barang-barang kita pergi. Kita boleh ambil barang ni pergi pula lah, untuk nak tukar pula dengan gandang. Allah, Masya Allah, buat dia suka hati. Nah, tak kata ke dia kena kita belah tu lah belaka pun, tabiat manusia, suka hati dia. Ya Allah, kalau gitu, wa nahfadhu akhana, dan kami pula akan dapat menjaga saudara kami, tak usah takut ayah, tak usah takut. Wa nazdadu kaila ba'in, serta akan dapat tambahan bekalan makanan sebanyak muatal seekor unta lagi kita ni. Dah adik lagi boleh seekor unta pula, jadi tambah lah. Nah, dulu 10 ekor unta ya, buat adik lagi di sebelah, jadi sebelah karum, sebelah gundi boleh. Wanazdaru kaila ba'ir, kecek serenak, serta duk galak ngapak dia, duk galak suka hati dengan ayah. Nak ayah tu suka hati, usah nak lepas anak gila bahasanya. Zalika kailun yasir, pemberian tambahan yang sebanyak itu mudah sekali ditunai. Sebab hak ni kamsang daripada menteri sendiri suruh pergi Benyamin ni. Hak ni enggak boleh dia banyak benar lah Benyamin ni, abang ya suruh mari. Nah, tak gambar lagi buat ya, takut gambar dah benda ni. Nah, tapi walau bagaimanapun dia cerita nak siapa tepat kala dia tu kena berenang teruk juga lagi lah. Nak siapa di kala tu nampak tak? Qala, berkatalah oleh ayah dia lagi, lan ursilahu ma'akum, aku tak sekali-kali akan melepas Benyamin pergi bersama-sama mu. Aku tahu tak lepas mungkin, tak lepas dia pergi kalian, aku tak percaya kamu, hatta tu'tuni mausiqan min Allah, sehingga kamu memberi kepada aku satu perjanjian teguh bersumpah dengan nama Allah. Oh, Nabi bukan ada pengaruh dengan kebendaan saat ni. Anak dia tu pasal lagi pujuk ayah dia dengan boleh bayar banyak. Ayah dia bukan lapis tu, ayah dia rasul, klik pada Allah semacam. Mari kita pakai bersumpah molek, buat sanjang molek, pakai sumpah nama Allah molek. Sumpah kata kan, la ta'tunnani bihi, bahawa kamu akan membawanya kembali kepada aku dengan selamat. Jangan membuat apa Yusuf dulu makan di apa dia serigala pula. Astagfirullah. Oh, ni jauh benar Mesir tu, Yusuf dekat ya keluar tu ya, tempat main bola gitu Yusuf. Ya Allah, illa an yuhata bikum, kecuali jika semua kamu dikepung dan dikalahkan oleh musuh. Tak apa,
semua tak klik tak apa, ni klik tinggal Yusuf seorang tak klik, baik tu tak boleh. Nama mu klik pula tinggal Bunyamin seorang tak klik, kena tata Yusupan dia kena kau tu dah. Jadi semua tu kan dia tengok Allah Ta'ala tu ni ahsanul qasas, sungguh-sungguh cerita ni Allah malak sungguh, yang long tua malak cerita tu dengan cakap belum lepas dah tu. Lalu itulah falamma atauhu mawsiqahum, maka tak kala mereka memberi perjanjian teguh, bersumpah kepadanya dengan nama Allah, berkatalah ia, ni puak-puak beriman belaka ni, anak-anak dia. Nah, Allah jua menjadi saksi dan pengawal atas apa yang kita semua katakan itu. Nabi Yaqub didik anak dia, klik Allah semacam dia, tak ada kira. Allahu ala ma naqulu wakil. Itu Nabi Yaqub. Allah Ta'ala dah dengar puak-puak demo kecak ni nah, puak demo supah, Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala wakil sebagai pengatur, sebagai pengurusi, sebagai pentadbir kepadamu untuk janji dengan aku hari ini. Comel sungguh. Waqala, dan dia kata lagi, ya bani, hei anakku. Dia bukan tak kasih ke anak dia, tak mana pun dia kasih ke anak. Nak jatuh belakang dua belah orang. Allah, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan kamu masuk Mesir ni daripada satu pintu. Jangan. Jangan pergi wak sebelah orang hebat, naik utara berderak, kok ia janguk-janguk hebat-hebat. Nyakit ain, nyakit orang mansai. Dan nampak hebat-hebat ni nama itu tak boleh tunjuk. Yo nyakit banyak lah dunia ni. Kebaikan kita tu kau boleh susuk sikit malak, susuk. Jangan duk tunjuk. Tengok Yaqub. Terus anak dia nampak hebat mari. Sebab dia orang luar. Mesir saja kadang-kadang pergi Mesir boleh gah belicing. Ya takut benalah tu. Lalu tu dia kata wadkhulu min abwabin mutafarriqah, tetapi masuklah daripada beberapa pintu yang berlainan. Ni 4-5 orang masuk, ni 2-3 orang masuk ni. Jangan nampak hebat. Kok dia hebat, bakar dia molek pada ni. Janguk, comel, besar, hebat, cerdik. Bakar Nabi, bakar Israel. Nah, tapi dalam hati ya pesan dah, wa ma ughni ankum minallahi min syai', dan aku dengan nasihatku ni bukanlah makna kata aku ni boleh menyelamatkan kamu daripada suatu takdir yang telah ditetap oleh Allah, dak. Dan Tuhan aturlah nalah tu, tapi mu usaha. Ingat kita pada Qawi kita usaha katuk muka, katuk apa, kadang-kadangnya pergi juga. Nampaknya mau usaha cari sebab. Ciri vaksin dah semua tu sebab. Orang vaksin buat kena sepatutnya juga. Apa dak? Ni tengok dasar puak-puak Allah ni lah tu belaka. Puak Nabi lah tu. Dia cari sebab. La tadkhulu min babin wahid, sebab ni. Ke-11 sebab. Wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Ke-11 sebab. Tapi wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Ingat malah ni kaedah. Jangan kata waktu aku ni selamat belakang, dak. Usaha. Lepas tu dah Tuhan atur, wak naik ke langit mana pun jatuh lalu lubang Tuhan atur. Tu kuat sungguh Islam hak Nabi ni bulat. Buat Nabi kecak ni tak ada nampak nak salah ya kecak. Inil hukmu illa lillah. Ingatlah kuasa menetapkan sesuatu sebab dan musabab itu hanya tertentu bagi Allah saja. Tapi kita kena cari sebab, kena usaha mendapati sebab-sebab. Iqil fatawakkal. Ikat utama lah, lepas tu mutawakal. Nak pergi pak kerja mu tak apa, jangan duduk lepas hutang pergi tu atas mu tak clear, tak kena clear mu ni.
mu nak tawakal utah, mu tak ada ikat dulu kan dia tu, tak ada tambak dulu utah, lepas tu tawakal pada Allah, tak boleh. Nah, begitu juga kita kena buat, tak boleh duduk dekat, tak boleh apa, tak boleh duduk jadi gelewak-gelewak. Sebab wal amru min qablu wa min ba'du lillahi al-wahidil qahar. Inil hukmu illa lillah. Kalau gitu, alaihi tawakkaltu, ke atasnya aku tawakal, bukan ke atas sebab tadi. Sebab usaha, jangan tawakal atas sebab, tawakal ke atas Allah. Makan ubat, usaha, jangan tawakal atas ubat, tawakal pada Allah. Yang menyembuhkan dengan sebab makan ubat ialah Allah, bukan ubat menyembuh dah. Ni semua ni tauhid belakang. Allah sungguh cerita dia tu duk karut dengan tauhid ya, duk ikat dengan tauhid cerita. Wa alaihi, ni umum lah, dan ke atas Allah sahaja falyatawakkalil mutawakkilun, hendaklah bertawakal, berserah diri oleh orang yang mau berserah diri. Semua ni kata Yakub belakang. Allah Ta'ala nakal kata dia, dakwah anak dia sebelah orang nak pergi tu, pergi rasa ni, lepas tu pergi lah pokoknya gerang-gerang tubik dah, ni pesan bela nak tubik. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, maka tak kala mereka masuk Mesir menurut arah yang ayah mereka perintah. Gila, masuk pintu ni aku masuk pintu ni, atau masuk tak sama, masuk pintu ni aku masuk. Ma kana yughni anhum min Allah min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Tidaklah perintahnya itu dapat menyelamatkan mereka dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sedikit pun. Tetapi yang demikian itu hanyalah melahirkan hajat yang terpendam dalam hati Yaqub. Nah, tu ya. La ilaha illallah. Inilah cerita yang berlaku pada anak-anak Yaqub tu. Dia tu baik ceritanya bahawasanya dia tu tak selamat juga, maknanya akhirnya Bunyamin tak boleh kelak, kan? Itu di antara tak selamat. La ilaha illallah. Maksud sini hajani apa ni? Orang katanya orang tua ni kesian kat anak-anak semua, syafaqah dia tu, rendu kat anak-anak ke jadi susah. Jadi puak-puak dalam ni tu ayah dia tu tujuan nak jadi ayah seni, kata tu ayah sungguh. Tu di antara hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, kata ulamanya itu hajatnya itu syafaqah pada dirinya, dalam diri Yaqub tu yang menyatakan dia akan berasa rendu kesian kat anak-anak tu. Awassa biha au ma'ana ma dufa anhum bisabi dukhulim kadzalik ila isabatul ain wa hiya al-hajah allati fi nafsi Yaqub. Boleh jadi hak tu tujuan Yaqub besar sekali. Wa innahu ladzu ilmin, dan sungguhnya Yaqub tu punya ilmu. Ladzu ilmin, Yaqub tu ada ilmu, bukan kecek dengan free dak. Ya ilaha illallah. Lima 'allamnahu, kerana kami sini makna kata Allah lah, telah mengajarkan dia dengan perantara wahyu. Suruh pesan ke anak-anak semua, suruh buat kapit. Ayat pesan tu bukan semua katanya boleh leak daripada qada tu hada. Bingat-bingat sikit khabar-khabar, jalan juga pasal dia belah tu lah. Itu dia panggil
illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Ya Allah. Walakin aktsaran nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tak tahu bahagia tu, tak tahu. Kata Yaqub tu punya ilmu. Nah, puak musyrikin tak tahu gapo hal ni. Walamma dakhalu ala Yusuf, masuk kali yang kedua lah ni. Dan tak kalau mereka masuk menghadap Yusuf, dulu mai 10 orang, ni 11 orang. Awa ilaihi akhahu, ia menempatkan saudara kandungnya yang Bunyamin bersamanya di suatu tempat kah. Kata mana, kata adik, ingat ni, dia panggil adik yang masuk kah satu tempat. Wak ni tak fikir lagi, kata Yusuf tak suka, kata Yusuf hidup. Nah, Yusuf duduk mana, jadi hamba mana tak, kalau sebab dia tu suk dengan jual beli, jadi jual Yusuf lembu, jual lembu, jual ke orang nega beli, tahu pak mana, tahu pergi zaman ni, zaman ni tahu belakang berita-berita tu siapa. Bapak masuk satu tempat bilik khah, oh ya, ke Yusuf, Yusuf ya, qala inni ana akhu. Allahu akbar. Yusuf kata kepada Bunyamin, akulah saudaramu Yusuf. Abang ke adik saya tak jelas tadi. Nah, abang ke adik wallahu a'lam. Sekali-sekali nampak sepak abang, sekali-sekali sepak adik. Sambil berkata kepadanya, akulah saudaramu Yusuf. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Tapi dia tak ada wajah hak, dia oyak ke. Dia tak oyak ke 10 orang kata ya ni Yusuf. Dia pergi oyak ke Bunyamin. Pok nunduk luar hoi pok 10 orang ya tu. Panggil Yusuf ni, oyak tak aku saudaramu Yusuf. Oleh itu jangan engkau berduka cita lagi terhadap apa yang mereka lakukan. Muntah siapa pok ya wak jahat kat aku dulu. Kalau kata abang pun wak jahat kat abang dulu. Tak usah bos siapa. Nah, tu. Iaitu setelah rombongan yang bersebelah adik-beradik itu masuk menghadap Yusuf yang selaku menteri Mesir sewaktu itu, Yusuf mengasingkan saudaranya Bunyamin dari yang lain dalam suatu bilik. Lalu ia berkata, apakah namamu? Dia tanya. Ia menjawab Bunyamin. Yusuf bertanya dia, siapa nama ibumu? Mak nama apa? Ia menjawab Rahil bin Lawi. Allah. Dia apa peluk, lalu Yusuf terus memeluknya sambil berkata, akulah saudaramu Yusuf. Mak ia nama Rahil, anak Lawi. Kata setengah dua beradik ya, mak hak dengan mak hak ni. Zaman dulu ya boleh bini dua beradik ke apa, syariat dulu. Nah, hak ni adik lah Lawi ni. Apa Rahil, kakak nama apa, kata setengah dua beradik. Hak mak 10 orang. Dia berdeki. Menurut satu riwayat kata Ishak ada anak 2 orang juga, jatuh Yakub seorang. Yakub di Nabi seorang lagi tak ada Nabi. Anak Ishak berdeki pula dua tu. Sampai Ishak kena suruh Yakub pergi hidup di Kanaan, sadar rumah. Subhanallah. Masalah anak orang lebih-lebih ni banyak kena berdeki. Anak-anak raja itu tengok balah buat dia tak betul-betul. Siapa raja Islam di Turki pun, siapa bunuh pada bunuh kakak, bunuh adik, nak ada raja dah. Nah, dah sama Islam. Nah, abaknya syaitan khabsa, anak orang kapeting syaitan khabsa. Ingat malah tu. Hei tok imam, hei tok guru, hei tok tinggi-tinggi, anak mung tu syaitan lebih besar tipu anak mung daripada tipu anak orang tamadah. Agama molek Allah takutnya. La haula wala quwata illa billah. Hei anak orang lebih-lebih jaga molek mung adalah langgar kepada tipuan syaitan lebih banyak pada syaitan anak orang tamadah. Inilah di antara rahsia
90% anak tok guru tak boleh jadi tok guru. Saya rasa sama. 90% anak tok guru tak boleh jadi tok guru serupa ngepak. Kalau bobo boleh baca surat ada, tapi nak serupa ngepak sangat sikit. 90% saya duk cek tengok. Lepas tu hak serupa ngepak dalam ada 7-8%. Lepas tu hak lebih pada pak 2-3%. Tak banyak. 90% tak jadi orang tamada. Betul golek-golek pondok ni orang berganti menatu bukan anak jaga. Menatu bukan anak. Sebab anak ni syaitan banyak duk tipu anak dia. Siai dia payah tak ada. Orang di tok guru yang di pemimpin-pemimpin ni goleknya sibuk dengan ramah. Dia orang satarana, orang umum. Kena kalau dengan orang tu lupa kan anak. Batu pemimpin jaga mana. Nah, jangan lupa ke anak. Sebelum orang luar, anak lebih dulu. Sebab apa? Sebab syaitan ganggu anakmu. Syaitan besar duk cara ke anak orang lebih-lebih. Dia sendiri pun syaitan besar. Orang lebih tu syaitan besar pada orang tak lebih. Ikut lebih harta ke lebih apa dia comel ke lebih apa? Alain ke lebih pangkat tinggi ke, syaitan besar pada orang tak ada kelebihan. Jaga benar-benar. Syaitan tak bodoh. Tapi kita lebih cerdik sebab kita kalau tak ada Quran tak cerdik kita. Ada Quran baru kita boleh cerdik. Kalau kita boleh wing syaitan ni dengan sebab dengan ada Quran. Tak ada Quran kita entah dia buah baring semua enggak. Allah. Falamma jahazahum bijahazihim, maka tak kala budak-budak yang duk atur barang nak buh dalam gundi yang nak kelik ni, ja'ala siqayata fi rahli akhi, dia gibuh suka cupak, kata singahnya gelah wak minum air, kata singahnya suka wak suka kandang tu. Tengok sini tak supa sih. Lalu ia meletak bejana minum raja di kenderaan saudaranya Bunyamin. Katanya wak daripada mah atau perak gitu mah. Agak mahal lah. Boleh guni Bunyamin atau huta Bunyamin. Tak. Semua kemudian menyerulah seorang penyeru bawa ya tolak gro tubik daripada kepada tepat ladung gandung tu, kelang daripada kelang tu. Azana muazzinun, menyerulah seorang penyeru, bunyi suara tubik mari. Suara kata kana ayyatuhal aid, rumbunge, innakum lasariqun, puak-puak mong ni pencuri ni, hilang ni, hilang bekas gelas minum raja, puak mong curi ni. Pandai Pan Yusuf ni. Pan Yusuf, Pan dia molek bukan Pan tak molek. Nauzubillah. Kalau tengok Pan dua ni tekah teruk, Pan buat jahat ya tu, Pan juga. Pan berbahau ni, Pan besar sungguh. Nah, qalu, buat dia jawab, wa aqbalu alaihim, mereka bertanya sambil mengadap ke arah orang-orang menteri yang menuduh itu. Budak-budak menteri duk perakat tu, apa benda yang kamu hilang weh? Hilang apa buat demo weh? Kena kata kawan pencuri ni. Orang tak suka orang nak tuduh dia pakai curi. Ajar baik. Qalu nafqidu su'al malik. Orang-orang Yusuf jawab, kami kehilangan cupak raja. Masa ni tak boleh ni. Kawan masuk gok ni bab ni. Jadi puak-puak budak raja ni main. Waliman ja'a bihi himlu ba'id, dan siapa yang memulangkannya akan diberi sebanyak muatal seekor unta lagi. Siapa wiklik, nah maka akan kita pula gadung seguni lagi pula ke puak dia.
sebagai orang panggil gapo ada upah lah, upah weekly tu. La ilaha illallah. Betul? Qalu tallahi, bersumpah ya, demi Allah ya tak, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Demi Allah, sungguhnya kami sedia mengetahui bahawa kedatangan kami ke bumi Mesir ini sudah kali yang kedua dah, bukan untuk buat kerusakan, dan kami pun bukanlah pencuri. Kami anak Nabi, nak bukan tamada. Qalu fama jazauhu in kuntum sadiqin. Kalau mung kata saat ni bahawa aku cek boleh sungguh bisa, balas saya lah no. Mau tu baik dihukum. Hukum kalau mung bahawa kok ya yakin sungguh. Ya tak faham dah. Nak tahu mana nak tapan Yusuf. Qalu, ya jawab mai, jazauhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazauhu. Balasannya siapa yang dapati benda tu dalam kenderaan dia, maka dialah sendiri yang menjadi balasan, kena tebusan. Pegang dia. Jadi sedati lah buat ya ni. Ni sebenarnya undang-undang adalah syariat Nabi Ibrahim. Akal 51 kan? Yang ni hukum yang diberi oleh rombongan adik-beradik Yusuf tu menurut syariat nenek mereka Nabi Ibrahim. Buat ya dihukum, bukan hak Yusuf. Yusuf tak boleh. Iaitu pencuri adalah tawan ni di situ hamba tuan punya harta benda dicuri. Dan memang itulah kehendak Nabi Yusufnya, nak suruh puak ya fatwa di puak ya tidak curi, pegang orang hak pegang curi tu kena kurung tu, bogok tu. Summa istakhrajaha min wa'ad, kepada qalu fabada'a bi'awiyatihim qabla akhi wi'ai akhi. Maka sungguh Yusuf pun mulai periksa bekas mula di bekas hak puak lain dulu lah. Sapa kepada bekas Benyamin, Uta Benyamin, kemudian ia mengeluarkan benda yang hilang itu daripada bekas simpan ni bagai saudara kandungnya. Ni ialah ni, tengok ni, hak ni hak hilang ni. Allah, puak dia pun pucat merah. Lalu tu dia katakan, demikianlah kami menjayakan rancangan untuk menyampaikan hajat Yusuf. Itu hak kata lah. Maka lihat kepada kadzalika kidna li Yusuf. Nah, secara adik-beradik tak khabar, kata ini satu perancangan. Apa dia Bunyamin pandai pula dah. Kita dengan ayah kita lah mana pula dah ni. Kena pegang dirajau dah Bunyamin. Apalah pada cerita ni ahsan qasas sungguh. Allah, jadi sungguh cerita ni. Simbolik mana cerita. Tidaklah ia akan mendapat, kalau turut sungguh yang kata maka li akhudha akhahu di fi dinil malik illa an yasha Allah. Kalau turut sungguh tidaklah akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja Mesir, tak boleh, salah. Kecuali jika dikehendaki oleh Allah, kerana Allah Ta'ala suruh puak dia sendiri mari duk fatwa lah tu. Temung dalam guni pihak, ambil tuan guni tu. Kena guni Benyamin. Allah, kepala nak kena jawab lah anak kaya ya pula dah. Paling sungguh, insya-Allah sungguh. Sedap dengan cerita dia ni, ya Allah. Cerita lu mahfuz. Illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kami tinggikan pangkat kedudukan sesiapa yang kami kehendaki, dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan, ada lagi Allah di atasnya yang lebih mengetahui. La ilaha illallah. Yani Nabi Yusuf, jika tidak kerana pertolongan Allah yang memberi petunjuk kepadanya menggunakan cara-cara yang tersebut, iaitu apa? Iaitu memberi ilham kepada saudara-saudara menentukan hukumnya supaya Allah yang mencuri itu, sebab orang yang mencuri itu ditahan sebagai orang tawan ni menurut syariat agama mereka, agama hak sakit baki Ibrahim lagi. Tentulah ia tidak akan berjaya menahan saudara Benyamin itu bersamanya. Kalau tu undang-undang negeri Mesir tak boleh ambil Benyamin, kerana tidak ada undang-undang raja Mesir yang membenarkan perbuatan demikian. Aning
No ayat katanya maka liya'khudha akhahu fi dinil malik. Agama peraturan hak raja ya tak leh. Illa an yasha Allah. Tu baik daripada mulut fuak Yasri, fuak anak cucu Nabi Yaqub, anak cucu Nabi Ibrahim. Ning ahsanul qasas sungguh. Kata itu tah dalam cerita. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, yani adalah yang lebih alim dari itu ada lagi orang lebih alim. Orang ni alim dah, orang lebih ni alim sekali dia, Allah lebih alim sekali. Itulah Ibn Abbas kata, sampai ilmu itu pada Allah yang paling alim sekali. Allah mengangkatkan darajat seorang yang ia kandaki di dunia dengan ilmu. Yusuf tu angkat darajat dengan ilmu. Allah orang kalau tok pomo, tok aling duk keliling raja, Allah belaka ke dia nak fatwa mimpi tak boleh lah. Tetapi Allah lebih mengetahui daripada semua yang alim. Begitulah Nabi Yusuf diangkat darajatnya dengan ilmu. Ya. Qalu, ya Allah, buat dia katalah, dah boleh Benyamin dah ni. Buat dia katakan, in yasrik, kalau Benyamin sungguh curi sungguh, faqad saraka akhul lahu min qablu, maka sungguhnya saudara kandungnya Yusuf dulu lah pernah juga mencuri dulu. Tak Yusuf dia lah, dia tahu tani Yusuf, dia tahu adik ya tabai ya dulu curi juga. Allah, takjub siapa su buat dia ni, apa su takjub ha? Bagaimana kata Yusuf curi sedangkan Yusuf ayuhas siddiq, orang sangat benar Yusuf ni tak kan? Semua orang ngaku tadi dia siddiq. Mung sore puak mung adik-beradik dia kata ya ni takjub. Orang semua ngaku tak siddiq belaka. Muhsinin belaka Yusuf. Fa asarraha Yusuf fi nafsi, maka Yusuf dia tahu dah dia kata kat aku ni, dia kata kat aku, tapi dia tak kenal aku dia. Yusuf pun menyembunyikan perasaannya dan tidak menyatakannya kepada mereka. Walam yubdiha lahum, dia juga tak saya kata apa. Nampak nak jawapan dia dulu. Qala antum syarrum makanan, sambil mereka berkata dalam hati, antum syarrum makanan, mung lah jahatnya, mung lebih jahat keadaan buruk. Tapi dia katalah hati lah, kata setengah ni puak kori-kori pun kena betul ni baca ilmu rendah tu, baca walam yubdiha lahum qala antum syarrum makana, jadi kau juga kori-kori baca betul ni. Nah kenapa? Karena katalah hati, bukan kata Yusuf tak kata dengan mulut. Wallahu a'lamu bima tasifun, kamulah yang lebih buruk keadaannya dan Allah amat mengetahui akan apa yang kamu katakan. Subhanallah. Itulah cerita. Lepas nak sudah nanti kita ikut di minggu depan lah, kerana habis masa dah, lebih masa dah minggu ni 10 minit dah. Maka insyaAllah kita tengok bagaimana hukum ni dijalankan oleh Yusuf dan bagaimana klik jumpa dengan ayah dia dan akhirnya Allah Ta'ala beri kejayaan sangat hebat sekali, merupakan ahsanul qasas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanahu wa ta'ala yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.